जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। इस ताज़ियती करारदार के बाद अब मुनासिब मालूम होता है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम की शानपोशी के ज़रिए उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए। मैं सबसे पहले सदर अंजुमन डॉक्टर अमानुल्लाह एमडी साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेहमान खुसूसी आली जनाब शकील अख्तर साहब की शालपोशी फरमाकर मोमेंटो पेश करें। डॉक्टर अमानुल्लाह एमडी साहब की तस्नीफ करदा किताब रंगे ज़माना का इजरा होना है मैं मेहमान खुसूसी इज़्ज़त महाब जनाब शकील अख्तर साहब से अदबन मुल्तबिस हूँ कि वो साहिब किताब और दीगर अहबाब के साथ मिलकर इस किताब की रस्म रुनुमाई फरमाए। किताब का नाम है रंगे ज़माना। और इस किताब की पहली कापी उसूल करेंगे सदर शोबे अरबी फारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। रईस किस्म लुगत अरबिया व फारसिया व उर्दूया बेजामियात मद्रास अद्दक्तोर जाकिर हुसैन बिल-उसूल अन-नुस्खत अल-ऊला मिन हाज़िल किताब व लियुअब्बिर अन इत्बाअतिही व आराइही हौल हाज़िल किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। Respected today's chief guest Ali Janab Muhammad Shakil Akhtar Hafidahullah, so Chief Information Commissioner, Government of Tamil Nadu. So respected Professor Muzaffar Ali Shahmedi Hafidahullah, former Vice Chancellor Abdul Haq University. So respected Professor Ali Habib Ahmed Hafidahullah, former Head of the Department of Arabic, Persian and Urdu. My beloved brother Dr. Amanullah Hafidahullah, respected Gausiya Hafidahullah, my dear friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So Dr. Parveen Fatima has requested me to say few words in उर्दू। मैडम मुझे इस जलसे में शिरकत करने हैं, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पहले हमारे उखदी जिक्र डॉक्टर अमानुल्लाह साहिब की खिदमत में मुबारकबादी पेश करना रहा हूँ। रंगे ज़मान, रंगे ज़मान। So I'll start my speech with a poem from this book. मेरा सूरज, मेरा पेट, मेरा मरकज़, कितने सैयारे तुझको घेरे हो हैं। என் சூரியனே, என் வயிறே, என் மையமே,
உன்னை சுற்றித்தான் எத்தனை கோள்கள். It's a very beautiful poem. As you know, இன்றைக்கு பலஸ்தீன் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் உணவில்லாமல் அவதிப்பட்டு கொண்டு செத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த கவிதை மிக அழகாக எல்லாமே நம்முடைய வயிற்றை சுற்றியே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு உணர்வை, ஒரு கருத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளிலே 6,80,000 மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பலஸ்தீனிலே. அதில் 3 லட்சம் குழந்தைகள். 3 லட்சம் குழந்தைகள். So 400 ஊடகவியலாளர்கள், நிருபர்கள், ஆசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், சமூக பணியாளர்கள் என்கிற அளவிலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு இறந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு நேர உணவுக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிரியன் கவிஞர் அதோனிஸ் சொல்லுவார், இந்த உலகம் இயங்குவது என்பது கற்பனையிலோ அல்ல, ஒரு சிறு ரொட்டி துண்டில் தான் இந்த உலகம் ஒழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிறார் சிரியா கவிஞர் அதோனிஸ். பலஸ்தீன் கவிஞர் மஹமூத் தர்வீஷ் அழகாக சொல்லுவார், மா கீமத்துல் இன்சான் இஹ்வதி, மா கீமத்துல் இன்சான் இன்னாம குல்ல லைலத்தின் ஜவான். சகோதரர்களே, எல்லா இரவுகளிலும் ஒரு மனிதன் பசியோடு உறங்கினால் அந்த மனிதனுக்கு என்ன விலை என்று கேட்கிறார் மஹமூத் தர்வீஷ். அந்த கவிதையை அப்படியே அதனுடைய உணர்வை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த காலத்தின் நிறம் ரங்கி ஜமான் அப்படிங்கிற அந்த நூலுடைய முதல் கவிதையே மிக பிரமாதமாக இருக்கிறது. நீங்கள் அவசியமாக இந்த நூலுடைய முன்னுரையை அவசியம் எல்லாருமே வாசிக்க வேண்டும். So today we have great personalities like Dr. Shakil Akhtar. So actually I had a opportunity to listen to his poem in a program. He's a great poet also. So actually he's a role model for each and every one of you. So basically he's a science student, he's a postgraduate in physics from Delhi University. ஒரு நேர்மையான அதிகாரி, இன்றைக்கு டிஜிபியாக இருந்து உயர்வு பெற்று இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசினுடைய நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஆபீசராக இன்றைக்கு விளங்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர் ஷக்கீல் அக்தர் அவர்கள். அதேபோல் தான் இன்றைக்கு we have eminent scholar Dr. Sharmari, former vice chancellor. இன்றைக்கு உருதுனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய சர்வீஸுக்காக வேண்டி after his retirement is doing lot of service to the humanity, especially to the development of the Urdu language and literature. And we have one more personality, Dr. Qadi Habib Ahmed. ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த அடிப்படைக்கு ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் ஹபீப் அஹ்மத். எல்லோரிடமும் ஒரு அன்பாக இனிமையாக பேசக்கூடிய ஒரு ஹியூமன் பீயிங் டாக்டர் ஹபீப் அஹ்மத். அதேபோல் இன்றைக்கு டாக்டர் அமானுல்லா பல்வேறு மொழியாக்க பணிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அதில் குறிப்பாக இந்த நூலை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் பல்வேறு சிறப்பு இந்த நூலுக்கு உண்டு. So basically is a government project. இந்த காலத்தின் நிறம் என்கிற அந்த நூலுடைய கவிதையினுடைய மொழிபெயர்ப்பு இது தமிழ்நாடு அரசினுடைய மொழிபெயர்ப்பு நிதி நல்கையின் கீழ் டிரான்ஸ்லேஷன் கிராண்ட் ஃபண்டட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த நூலை அவர் செய்திருக்கிறார். அந்த வகையில் இது
தமிழ்நாடு அரசினுடைய ஒரு நூலாகவே இது இன்றைக்கு வெளிவந்திருக்கிறது என்கிற ஒரு செய்தியை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு கவிதை எப்படி உருவாக வேண்டும் என்பதற்கு இந்த முகத்திமா, இதனுடைய இந்த நூலுடைய தம்ஹீத் நீங்கள் அவசியம் படிக்க வேண்டும். அதிலே ஆசிரியர் சிவசங்கர் எஸ்ஜே சிறந்த எழுத்தாளர், தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமை, ஒரு படைப்பாளி, ஒரு இலக்கியவாதி, ஒரு எழுத்தாளர். ஸோ எஸ்ஜே சிவசங்கர். சிவசங்கரை பொறுத்தவரையில் அடிப்படையில் அவர் ஒரு மருத்துவர், ஒரு ஒரு மருந்தாளர், ஆக்சுவலி ஒரு படைப்பாளி, ஒரு கவிஞர், ஒரு ஃபிலிம் டைரக்டர். கிட்டத்தட்ட 5க்கும் மேற்பட்ட ஷார்ட் ஃபிலிம் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் சிவசங்கர். அதே போல 2 டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம், ஸோ ஆவணப்படம் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். 4 சிறுகதை தொகுப்புகளை அவர் எழுதியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 6க்கும் மேற்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு நூல்களை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். அதை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், டாக்டர் அம்பேத்கருடைய கடிதங்கள், ஸோ லெட்டர்ஸ் ஆஃப் டாக்டர் அம்பேத்கர் 2 பாகங்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன. அதே போல இன்றைக்கு நாவல், பல்வேறு விருதுகளை அவர் வாங்கியிருக்கிறார். தமிழ் விக்கி, அதே போல தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமட்டத்தினுடைய விருதுகள் என்கிற பல்வேறு அமைப்பில் ஒரு முக்கியமான படைப்பாளியுடைய ஒரு கவிதை தொகுப்பை இன்றைக்கு டாக்டர் அமானுல்லா அவர்கள் உருது மொழியில் அவர் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக நான் இதை பார்க்கிறேன். Really is a great achievement in the field of translation. So அந்த கவிதை எனக்கு we have very good scholars, poets here, right? ஒரு கவிதை எப்படி உருவாக வேண்டும், எது சிறந்த கவிதை என்பதற்கு மிக அற்புதமாக அந்த தம்ஹீத், இந்த நூலுடைய தம்ஹீதில் அவர் சொல்கிறார். தர்க்கத்துக்கு ஆட்படாத ஒரு பழங்குடி கிழவனை போல் புதிதாய் பிறந்த குழந்தை உலகை பார்ப்பதை போல் முன் முடிவுகளின்றி கவிதைகளை அணுகுவது கொடுப்பினை என்று அவர் சொல்கிறார். எது சிறந்த கவிதை, எது உயர்ந்த கவிதை என்று சொல்கிற போது ஒரு 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 ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பழங்குடி, அந்த பழங்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிழவன், ஸோ அவனுக்கு எந்த விதமான டிபேட், எந்த விதமான தர்க்கம் எதுக்குமே அகப்படாத ஒரு 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 பழங்கால ஒரு கிழவன், அவனை போல் ஒரு கவிதை இருக்க வேண்டும். அவன் எந்த விதமான அழுக்கு, எந்த விதமான நெருக்கடி எதுவும் இல்லாமல் அவனுடைய சிந்தனை மிக தெளிவாக, மிக கூர்மையாக இருக்கும். அதே போல ஒரு குழந்தையை போல், அன்று பிறக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை போல் ஒரு கவிதை இருக்க வேண்டும். கவிதை என்பது எந்த விதமான ஒரு கிளைமேக்ஸ், நம்ம மனசுக்குள் முடிவை தீர்மானித்துக் கொண்டு ஒரு கவிதை இருக்கக்கூடாது. எந்த விதமான முடிவுகளும் இல்லாமல் ஒரு கவிதை உருவாக வேண்டும். அப்படி ஒரு கவிதை உருவாகும் போது அது சிறந்த ஒரு கவிதையாக இருக்கும் என்கிற ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு கவிதையை எப்படி நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு ஃபார்முலாவை அவர் அற்புதமாக இந்த நூலிலே அவர் குறிப்பிடுகிறார். அதே போல பல்வேறு கவிதைகளை நாம் இந்த நூலிலே பார்க்கலாம். அதில் டாக்டர் அமானுல்லா அவர்கள் மிக சிறப்பாக அந்த மொழியாக்கத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பல கவிதைகள் உண்டு. அதில் அணைந்த விளக்கு அப்படின்னு ஒரு கவிதை, புஜாஹு ஜராஹ் அப்படின்னு ஒரு கவிதை, அணைந்த விளக்கு அப்படின்னு ஒரு கவிதை. அவர் சொல்றாரு, நான் ஒரு அந்தகன், புரதமின்றி மடிந்து போன மூதாதை குழந்தைகள் பற்றி இந்த இரவுக்கு சொல்லியாக வேண்டும். நான் ஒரு அந்தகன், புரதமின்றி மடிந்து போன மூதாதை குழந்தைகள் பற்றி இந்த இரவுக்கு சொல்லியாக வேண்டும். நான் ஒரு அந்தகன், நான் ஏந்தி வரும் விளக்கு உங்களுக்குத்தான், வழிவிடுங்கள் என்று அந்த கவிதை சொல்றது. அது அழகா அவர் மொழியாக்கம் பண்ணி இருக்கிறாரு. मैं एक अंधा है जो बगैर ग़िज़ाई के मर गया, आबा औलाद के बारे में इस रात को बताना ज़रूरी है. मैं एक अंधा है, चराग उठाए हुए आपके लिए रास्ते दीजिए.
மிக அற்புதமான ஒரு கவிதை அது. இன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னவன் அல்லவா, சில லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு மூதாதை குழந்தைகள் என்பவங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த புரதமும் இன்றி எந்த ஒரு சத்தும் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னைக்கு எந்த உணவும் இல்லாமல் லட்சக்கணக்கான மக்கள் குழந்தைகள் வாழ்கிறார்கள். ஆனால் இந்த உலகம் அந்த குழந்தைகளை பற்றிய எந்த ஒரு விழிப்புணர்வும் இல்லாமல், ஆக்சுவலி அந்த விளக்கை எடுத்து செல்லக்கூடியவர் பார்வையற்ற ஒருவர். ஒரு பார்வையற்ற ஒருவர் உலக சமூகத்தை நோக்கி அந்த விளக்கை எடுத்து செல்கிறார். அப்போது எதிர்படக்கூடிய சமூகத்தை பற்றி அவர் கேட்கிறார். எனக்கு பார்வை இல்லை, ஆனால் இந்த விளக்கு எனக்கான விளக்கு அல்ல, அது உங்களுக்கான விளக்கு, அது நீங்கள் பார்ப்பதற்கான விளக்கு. அது லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாப்பாடு இல்லாமல், உணவு இல்லாமல், மருந்து இல்லாமல், தண்ணீர் இல்லாமல் செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அப்படி இருந்தும் கூட அவர்களை பற்றிய ஒரு உணர்வு, அவர்களை பற்றிய ஒரு எண்ணம் உங்கள் மனதில் இல்லையே. எனவே இந்த விளக்கு நான் பார்ப்பதற்காக அல்ல, நீங்கள் பார்ப்பதற்கான விளக்கு. நீங்கள் பார்த்து உணர்ந்து அந்த மக்களுக்காக, அந்த மக்களுடைய விடுதலைக்காக நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்கிற அந்த குரலை, அந்த பலஸ்தீனுடைய குரலை இந்த காலத்தினிடம் நூலிலே மிக அற்புதமாக அவர் மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார். ரொம்ப மிக முக்கியமானது. அதாவது தர்வேஷ், அது சிவசங்கருடைய எழுத்து என்பது இன்னைக்கு பொதுவா மௌன வாசிப்பு, இன்றைய பின் நவீனத்துவ அந்த காலம் என்பது எதையுமே நேரடியாக வாசிக்கும் போது நமக்கு புரியாது. மிக மௌனமாக நமக்குள்ளே அதை அசை போட்டு மெதுவாக வாசிக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் இன்றைக்கு ஒரு இலக்கியம் என்பது நாம் பார்க்கலாம். அதே போல ஒரு இன்னொரு கவிதைக்கான ஒரு அடையாளமாக, ஒரு அடிப்படையாக ஒரு கவிதை, பீமாரி அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிதை. ரொம்ப அதுல 2 லைன் இருக்கும். சிஹத், அந்த பீமாரி அப்படிங்கிற கவிதையில ஒரு லைன் வரும். சிஹத் ஏக் பே அக்ஸ் ஆயினா ஹே, சிஹத் ஏக் बे अक्स आईना है, बीमारी एक नया आईना है. இதுல அந்த உடல் நலம் இருக்குதுல்ல, அந்த உடல் நலம் என்பது அவர் எப்படி பார்க்கிறார், நாம் எந்த நோயும் இல்லாமல் இருப்பது என்பது எப்படி பார்க்கிறார் என்றால், அது ரசம் இல்லாத ஒரு கண்ணாடி. அதுல எதுவுமே தெரியாது இல்லையா. நாம் அந்த நோய் என்பது ரசமுள்ள ஒரு கண்ணாடி. நோயை அவர் கொண்டாடுகிறார். பீமாரி அப்படிங்கிறத அவர் உயர்வாக கருதுகிறார். அந்த கவிதை இப்படி ஆரம்பிக்கும்: முதுகுக்கு 3 மாத்திரை, அசைவுகள் பயந்து போனது. அந்த கவிதையினுடைய தொடக்கம் எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் மாத்திரைகள், ஐ நீட் சம் மெடிசின்ஸ். நான் பீமாரியா இருக்கிறேன், எனக்கு கொஞ்சம் மாத்திரைகள் தேவைப்படுகின்றன. நான் உயரமாகிக் கொண்டே இருக்கிறேன், என் எடை கூடிக்கொண்டே போகிறது, இன்னும் கொஞ்சம் மாத்திரைகள், இன்னும் கொஞ்சம் மாத்திரைகள். எனக்குள்ளே சின்ன சிசுவாய் கைகள் சுருட்டி கால்கள் மடக்கிக் கொண்டு என்னையே உறிஞ்சிக் கொண்டிருக்கின்றன. மூளைக்கு ஒரு மாத்திரை, மொழி பயந்து போனது. இதயத்துக்கு 2 மாத்திரை, கண்ணீர் பயந்து போனது. முதுகுக்கு 3 மாத்திரை, அசைவுகள் பயந்து போனது. வயிற்றுக்கு 3 மாத்திரை, அடுக்குகள் பயந்து போனது. ஊடுருவி பார்க்காதீர்கள் சகாக்களே, முன்பு நான் அப்பட்டமாய் தெரிந்தேன். நோயின்மை ஒரு ரசம் போன கண்ணாடி. நான் உள்ளிருந்து ரசம் பூசுகிறேன், இனி நான் யாவற்றையும் பிரதிபலிப்பேன். நோய்மை ஒரு புத்தம்புது கண்ணாடி அப்படிங்கிறார். இதனுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நாம் பல்வேறு தொந்தரவுகள் நம்முடைய உள்ளத்தை அசைத்து பார்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு சமூகத்தில் பல்வேறு நோய்கள் இருக்கின்றன. நாம் வாழக்கூடிய பகுதியில் பல்வேறு நோய்கள் இருக்கின்றன. அந்த நோய்களை எல்லாம் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. எனவே நாம் சமூகத்தினுடைய நோயை நம்முடைய நோயாக பார்க்கிற போதுதான் நம்மிடம் இருந்து சிறந்த கவிதைகள் வெளிவரும் என்கிற ஒரு அற்புதமான கருத்தை அவர் பதிவு செய்கிறார்.
அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த கவிதை தொகுப்பு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கவிதை தொகுப்பாக நான் பார்க்கிறேன். நிச்சயமாக இங்க இருக்கக்கூடிய ஷுஆரா கவிஞர்கள், படைப்பாளிகள், எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த புத்தகம் என்பது ஒரு புதிய அனுபவத்தை கொடுக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். நீங்கள் இதுவரை வாசிக்காத, இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு உருது இலக்கியத்தினுடைய அந்த நிலை கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல்வேறு வகையில் ஒரு நவீன அடிப்படையில் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. அந்த உருது இலக்கியத்தினுடைய மாற்றத்துக்கு ஏற்ப இன்னும் நம்முடைய எழுத்தை, நம்முடைய கவிதை சிந்தனையை நாம் மேம்படுத்துவதற்கு இந்த நூல் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த அனுபவமாக இருக்கும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அந்த வகையில் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டையும் நன்றியையும் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் டாக்டர் அமானுல்லா அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய அஞ்சுமனி அபிநாய கதீம் பராய உருது அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்தையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. मेहमान ख़ुसूसी जनाब शकील अख्तर साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की शालपोशी फरमाएं.